அடுத்து இந்த விபிடியில் அந்த ஹைபிரிடைசேஷன் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓவர்லேப்பிங் பார்த்தோமா, அடுத்து வந்து ஹைபிரிடைசேஷன். அந்த ஹைபிரிடைசேஷனுக்கான டெஃபினேஷன் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட் அந்த டெஃபினேஷன் மட்டும் அப்படி எழுதிக்கோங்க. The intermixing of atomic orbital. The intermixing of atomic orbital. The intermixing of atomic orbital. Almost similar energy. Almost similar energy. It is called hybridization. It is called hybridization. அடுத்தது number of atomic orbital mixed. Number of atomic orbital mixed equal to number of hybrid orbital. Number of hybrid orbital. Number of mixing atomic orbital அல்லது number of atomic orbital mixed equal to number of hybrid orbital. அடுத்தது atomic orbitals. அடுத்தது atomic orbitals s, p, d, f etc. Atomic orbital s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Next hybrid orbital. Atomic orbital a o அப்படிங்கிறதுனா atomic orbital, h o அப்படிங்கிறதுனா அது hybrid orbital. அடுத்தது hybrid orbital sp, sp2, sp3, sp3d etc. These are called the hybrid orbital. Atomic orbital அதுக்கப்புறம் hybrid orbital. அடுத்த பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. During bond formation of central atom. During the bond formation. During the bond formation, central atom first hybridized. Central atom first hybridized. Its orbital and then forms bond. And then forms bond by overlapping. By overlapping. அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். The two hybrid orbital, next பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. The two hybrid orbital can overlap. The two hybrid orbital can overlap. The two hybrid orbital can overlap if they have if they have two electron with opposite spin. Two electron with opposite spin. Two electron with opposite spin. அடுத்து strength of overlapping order. அடுத்தது strength of overlapping order. இது என்சிஆர்டியில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின், சரிங்களா? strength of overlapping order. Strength of already ஒரு overlapping order பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் hybrid orbital plus hybrid orbital. Strength of இந்த ஆர்டர். ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டல்ன்றது என்னது? ஏதாவது ஒன்று அடுத்த ஆர்டர் எழுதிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா. Strength of overlapping order. First hybrid orbital plus hybrid orbital. அடுத்தது hybrid orbital plus atomic orbital. Last one atomic orbital plus atomic orbital. Atomic orbital plus atomic orbital. கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோ.
sp3 plus sp3 greater than sp3 plus sp3 greater than sp3 plus 3s sp3 plus 3s greater than 3s plus 3p 3s plus 3p. அடுத்தது next point, sigma bond can be formed by, இதெல்லாமே NCERT-ல இருக்கும், நீங்கள் அதை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க. sigma bond can be formed by hybrid orbital or atomic orbital. Sigma bond can be formed by hybrid orbital or atomic orbital or pure orbital. Atomic orbital pure orbital சொல்லலாம். Atomic orbital or pure orbital. Next point, pi bonds are always formed by pi bonds are always formed by pure orbital or atomic orbital. Pure orbital or atomic orbital. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன மீனிங்? ஆமாம், ரெண்டுமே இருக்கலாம். ஆனால் பை பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்லி இது மட்டும்தான், பியூர் ஆர்பிட்டல் அல்லது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல். எது ஃபார்ம் பண்ணாது? ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் நெவர் ஸோ இன்னொரு பை பாண்ட். கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் அதில் கேட்கக்கூடியது. அடுத்தது இதில் இங்கே NCERT-ல அவ்வளோதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறது. அடுத்தது NCERT-ல இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது, ட்ராபேக் ஆஃப் த ஓவர்லாப்பிங். அது ஒன்று மட்டும் எழுதிக்கோங்க, ட்ராபேக் ஆஃப் த ஓவர்லாப்பிங். drawback of overlapping. இப்போ நம்ம இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மீத்தேன் மாலிகுல் இருக்கா, CH4 மாலிகுலில் ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ கார்பனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 6, 1s2 2s2 2p2. அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டலில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 4. அப்போ கார்பனில் நம்ம எழுதும் போது 2s ஆர்பிட்டலில் 2 எலக்ட்ரான் அண்ட் 2p ஆர்பிட்டலில் 2 எலக்ட்ரான். 2s ஆர்பிட்டாலுக்கு 2p ஆர்பிட்டலுக்கு இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப மினிமமாக இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும்? எக்ஸைட்டேஷன் இருக்கும். அதுக்கு பார்த்தா ஃப்ரீ எக்ஸைட்டேஷன் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 2s ஆர்பிட்டலில் ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் அண்டு 2p ஆர்பிட்டலில் ஒரு 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகும். இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டல் கூடயே நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகலைன்னா ஒரு பியூராக 4 கோவலன்ட் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அப்போ வரக்கூடிய ஹைட்ரஜன் 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 அண்டு ஹைட்ரஜன். கரெக்டாக? அப்படி பார்க்கும்போது 2s ஆர்பிட்டல் கூட ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது, 2p ஆர்பிட்டல் கூட 3 பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ நம்ம நார்மலாக பார்க்கும்போது ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் ஜாமெட்ரியில் ஒரு கார்பனில் இருக்கக்கூடிய 4 பாண்டுமே சேம் பாண்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி சேம் பாண்டு இருந்திருக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இது என்ன ஆர்பிட்டல்? எஸ் ஆர்பிட்டல், இது வந்து பி ஆர்பிட்டல். எஸ் ஆர்பிட்டலுடைய எனர்ஜி வேறு, பி ஆர்பிட்டலுடைய எனர்ஜி வேறு. ஆனால் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாண்ட்லேயும் தானது மீத்தேனில் இருக்கக்கூடிய ஆல் த பாண்ட் லென்த் ஷுட் பி சேம். கரெக்டாக? எல்லா பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்குது? சேம் இருக்குது. அப்படி ஓவர்லாப்பிங் கரெக்டாக இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கணும்? டிஃப்ரெண்ட் பாண்ட் லென்த் தான் இருந்திருக்கணும். அதுக்கு ரீசன் என்னது? இந்த 2s ஆர்பிட்டாலும் 2p ஆர்பிட்டாலும் 2s ஆர்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய 1 எலக்ட்ரான் ப்ளஸ் 2p ஆர்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய அந்த 3 எலக்ட்ரான் ரெண்டு சேர்ந்து இது ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால், இது ஒரு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால். இது 2sன்றது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் அல்லது பியூர் ஆர்பிட்டால், 2pன்றது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் அல்லது பியூர் ஆர்பிட்டால். ரெண்டு சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஒரு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகும். சரிங்களா? அப்போ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகும்போது இதில் 1 2 3 4 1 2 3 4. சரிங்களா? இப்போ என்ன மாறிடுது? sp3 மாறுது. அப்போ ஆல் த பாண்ட் லென்த் ஷுட் பி சேம். இதுக்கு என்ன ரீசன்? அதுக்கு அந்த ஆர்பிட்டாலுடைய ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் ஒன்றால் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன மாறிடுது? இது 4 ஆர்பிட்டாலுமே பியூர் sp3 ஆர்பிட்டாலாக மாறிடுது. sp3
ஸோ sp3. அப்போ ஹைபிரிடைசேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது 4 பாண்டுமே நமக்கு எப்படி இருந்திருக்கணும்? ஆக்சுவலாக நமக்கு 3 பாண்டு சேமாவோ ஒரு பாண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும். பட் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாண்ட் லென்த்துமே எப்படி இருக்குது? சேமாக இருக்குது. அதுக்கான ரீசன் என்னது? The 2 atomic orbital they are mixed with to form a hybrid orbital. அப்படி hybrid orbital ஃபார்ம் ஆகும்போது the hybrid orbital நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? The energy same or different, the 2 atomic orbital to mixing to overlapping the to form a hybrid orbital அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படி hybrid orbital ஃபார்ம் ஆகும்போது எனர்ஜி என்ன ஆகிடும்? சேம் ஆகிடும். கரெக்டாக டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி. இப்போ 2s ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி இது, 2p ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி இது, ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி இருக்குது. ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகிடும்? ஈக்குவல் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டல். அதான டெஃபினேஷன். The 2 atomic orbital to mixed or overlapping to form a hybrid orbital. இதனுடைய எனர்ஜி சேம் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்? சேமாகவும் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். பட் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால் இந்த எனர்ஜி அப்ராக்சிமேட்லி அல்லது எக்ஸாக்ட்லி சேம். இந்த எனர்ஜி எப்படி இருக்கணும்? எக்ஸாக்ட்லி சேமாக இருக்கணும். ஸோ கார்பனில் மீத்தேனில் இருக்கக்கூடிய ஆல் த பாண்ட்லேருந்து எப்படி இருக்குது? சேமாக இருக்குது. அந்த ஓவர்லேப்பிங் நமக்கு ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட அந்த ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த மெத்தட் என்ன ஆகிடுது? நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுது. கரெக்ட். அதனால தான் இந்த ட்ராபேக் ஆஃப் த ஓவர்லேப்பிங் அப்படிங்கிறதுல என்ன ரீசன் கொண்டு வராங்கன்னா, அந்த விபிடி சொல்கிற மாதிரி ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும்? சேமாக இருக்கும். ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட்டான எனர்ஜி இருந்தாலும் கூட சேமாகவும் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் எனர்ஜி இருக்கலாம். ஆனால் மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகிடும்? எல்லா பாண்டோட எனர்ஜியும் சேம் ஆகிடும், ஏதோ எனர்ஜி சேம் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த 4 பாண்டுமே ஈக்குவல் பாண்டில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுலாக மாறிடுது. ஸோ CH4 இருக்கக்கூடிய ஆல் த பாண்ட்லேருந்து தான் சேம். சரிங்களா?